平安。我平安伫咧分享的是一个计划，4月的时阵我参加的，但是这个计划伫加拿大，所以我因意一点加华语来分享。好，就是7月的时候，我参加一个总会的一个计划叫 EYP。那我参加的团队是去加拿大。下一页，谢谢。那这个计划叫 EYEP， 那它是一个简称。大家想知道它是什么吗？好，我告诉你们，就是这样，有懂吗？这个计划它就是一个说简称，它是 Ecumenical Youth Exchange Program。那没关系，我放中文。普世青年交流计划。那这4个单字呢，就是其他很直观。第一个要解释，应该就只有普世。那普世就字面来讲，就是全世界的意思。那为什么长老会有一个普世青年交流计划呢？就是希望我们可以保有国际观，然后我们可以认同我们自己的台湾文化，认同我们台湾的基督长老教会。那我们也要放宽心胸去看别的国家的长老教会、基督长老教会是怎么样。那当然要跟别人分享的时候，一定要第一个就是我们要先认同自己，知道自己是谁。那第二个就是你要去了解别人，这样才可以开始对话。那这就大概是普世的意思。对，那就是参与这次加拿大计划加入我是6个人。那我是担任这次 EYP 加拿大团的领队。那其实我也不是导游啦，就是我只是负责跟国外就是加拿大要接待我们的教会做联系，就是一些比较简单的 email 的联系。那我们这团只有一个男生。对，请大家多拉弟兄来教会。好，那这就只是一个简介，就是加拿大在哪里，还有在哪里，你应该看得出来，加拿大在美国的北方。那我们那时候坐飞机是直达的飞机，然后是14个小时。对，那主要我们这次去加拿大要参加的，其实就是一个他们的特会，叫加拿大青年大会，英文是 Canada Youth， 然后 2012。那这个活动大家会简称叫 CY。那你只要去加拿大长老教会跟他们青年说，我今年要去参加 CY， 他们都会很兴奋，因为这个活动是3年举办一次，所以上一次举办是2009，下一次举办是2015。对，那这个青年大会，光听青年大会，其实我不太晓得它到底是干嘛。那其实我也一直不知道它是干嘛，直到我去的第一天。那这个大会它总共是6天的一个6天5夜。那对象是全加拿大长老教会的青年，是长老教会的青年。那总共参与的人有多少呢？总共参与的人有500到600个青年。对，因为是加拿大的面积，其实台湾面积多大，你知道吗？面积一个印度差不多。好，是36000平方公里，对吧？对。那加拿大其实的面积是台湾的256倍，所以其实500-600个青年对他们来讲是很少部分，他们都在争取这个名额。而且就参与这个大会，我们台湾的国际访客，我们可以不用付钱，就是他们那边加拿大总会帮我们就是提供我们。那他们如果要参加青年，其实要缴台币大概12000，对，蛮贵的。那因为它是一个长老教会的特会，所以它其实每天晚上都有礼拜。所以6天，最后一天是礼拜天，所以是早上的礼拜总共有6次的 worship。那参与的我们参与的青年会分为3个组别。那我们的分号文具有点就是第一个是 mission， 第二个是 conference， 第三个是 youth ministry training。那我们这6个台湾小我们都选择第一个是 mission， 所以我就针对 mission 做介绍而已。那 mission 就是我们当初就认为说可能是短宣队、服务队，所以我们是可能像出去传递，我们可以接触就是加拿大人，所以我们就不用一直留在一个场地，所以我们都很开心的选了 mission。那这样讲还是很模糊，所以就是放一个他的影片给大家看，大概它很长，就是放到一半就切掉。I woke up in darkness,
Surrounded by silence, so where have I gone? I woke to reality, losing its grip on me. Oh, where have I gone? 'Cause I can see the light before I see the sunrise. You called and you shouted, rose through my darkness. Now I'm breathing in and breathing out. I'm alive again. You shattered my darkness, washed away my blindness. Now I'm breathing in and breathing out. I'm alive again. Late have I loved you. Like fire in my soul, fan the flame, make me whole. Lord, you know where I've been, so light the fire in my heart again. From the earth to the cross, I'm dead. From the cross to the grave, from the grave to the sky. I'm gonna lift your name on. Come, Lord, come. Nothing compares to the promise you have in you. Oh, Jesus. As if love would ever want to hide. I'm finding I was wrong, 'cause I can feel the wind before it hits my skin. You called and you shouted, rose through my darkness. Now I'm breathing in and breathing out. I'm alive again. You shattered my darkness, washed away my blindness. Now I'm breathing in and breathing out. I'm alive again. That song that they played at the You don't know, oh, you don't know you're beautiful. Oh my god. Yo, CY 2012. Let's kick it. It's like them whole stars. I see that you come so far. Always taking, always second guessing, underestimated. Look, I'm still around. Pretty please, don't you ever feel like you're less than perfect.
children. How wonderful are your ways, Almighty God. How marvelous is your name, O Holy One. You alone are God. Therefore, with apostles and prophets and that great cloud of witnesses who live for you beyond all time and space, we lift our hearts in joyful praise. Alleluia, alleluia, alleluia. Of whom shall I be afraid? 예수님께서 말씀하시길 너희는 세상의 빛이라. The people who walk in darkness have seen a great light. Rise and shine light has come. Lord, even darkness is not dark to you. Lord, send forth your light and truth. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. Let us walk in the light of the Lord. 那没关系，就大家看到这边就好，因为就刚刚听到有些很好玩的那种，就是像这种捏陶瓷啊，或者是玩那个游戏啊，就是我们参加mission那个组别，就是我们什么都没有玩到，我们就是去挖洞，刚刚讲照片，那我们就回到我们的投影片。所以就是刚刚看到，就是大家在玩游戏那个，它其实是另外一个组别，它不是mission，它是比较年轻的青年，大概15岁，然后到18岁段参加的。那他们参加其实里面也有很多跟上一些基督教的课程，他们其实蛮多是在进行分小组，然后像小社团、像小工作坊一样，他们可以去练习音乐，或者是他们想要练习美术，或者是还有很多五花八门的东西让他们学。然后他们在分完小组，他们那些课程他们都可以自由选择，就是你想去上什么就去上什么。那可是结束以后，他们每天都一定会再去各自跟一个小组，然后去分享。好，对，那这是我们出去的时候，我们去到一个就是那边长老会有的一个那个叫一个地，就是离我们的那个加拿大青年大会的营地的距离大概是开车是3个小时。那我们这次要做的就是它需要那个围篱，那就是篱笆，所以我们要去挖洞，大概是1.5公尺，就是用手去挖，然后再把那个很重的木头放进去，然后他们再围上网子，就自己做这样。那它应该比较特别的是，就是我们要去搬一个十字架，搬到一个石头上面。那这次搬这个十字架的时候，大概有20个人一起去搬，而且大概10秒钟要休息一次，因为太重了，而且其实路很小。那我们这次在搬的时候，因为它是会是用个绳子挂着，然后一边一个人，所以大概是10排人，然后慢慢把这个支架抬起来以后，然后一点一点移动。那他给我们这个抬支架活动，其实是他没有特别跟我们说是什么意义，可是我们之后事后分享的时候，很多人都会说会相信，就是耶稣基督帮我们背起十字架的时候，那我们是有20个人，我们一起当伙伴，我们一起去搬，然后我们被树枝割到之后，我们会觉得很痛，不想放下。可是那时候上那个耶稣他只有1个人搬，对，然后就是希望我们可以去体验。那这个主要的那个不清楚，可是他是马拉维的一个国家在非洲。那这次整个青年大会的国际团就是我们台湾跟马拉维2个国家而已。还有我们就是还有另外一边就是拔草，那这个就是一个玉米田，然后它的杂草全部都长得比玉米还要高。然后我们再拔杂草，也会表演把那个玉米拔起来，不要趁那个主人不注意都把玉米塞回去，让它长甜一点。对。那还有我们就是去他那边有个食物银行，就是一些企业或者是一些公司，他们可能就是社会福利会分一些一箱一箱的罐头出来，就是给一些需要的人。那不过也有零散的，就是家庭想要捐献的话，就是零散的罐头就会很散，让你很不整齐。那我们就必须要把它做分类，然后封起来。那就是他们会有点类似低收入户那样，然后就可以定期来领取。那这是我们每天去服务的时候，我们服务的时间其实非常非常短，都不到2个小时，每天不到2个小时，然后就会回到营地，那就会开始分享。那这是一句话，那个关于mission的一句话，是我们的领导人跟我们分享的，就是大家可以一起念吗？看得到吗？就是 It's not a church of God that has mission in the world.
but the God of mission that has a church in the world。这句话就是我去搜寻，然后有跟传道讨论，那它好像不是一个经节，它是个关于 mission 的一个阐述，就是说不是说因为上面教会存在了，所以我们要出去传福音，而是说这个福音，因为有这个传福音的必要，就是有上帝传福音的上帝与我们同在，所以我们才需要在世界各地建立教会。那这其实也是只是一个关于mission，就是福音跟或者是说短宣的一个想法，那这只是一个想法，可是对我们是让我们有一个不同性的看见。那其实在这次mission里面，我们就可以感受到，台湾短宣跟加拿大他们比较像服务，就是有非常非常大的差异。就是我们一开始以为mission是我们出去服务，然后我们要去传福音，就像台湾的短宣队一样。可是其实没有，我们去那边就是做完那2个小时以后，我们就走了。我们除了第一个搬十字架那个地方是算长老会的，那其他分罐头或者是靶场的地方，他们其实都不是就是宗教，就是有宗教背景的，都是就是一般人这样。可是我们并没有被要求说我们去那边服务的时候要向你们传福音，但事后我们每天事后都会有就是类似分享或者是反思这一天我们到底做了什么。那也有一些比较热情的加拿大青年会觉得说，为什么我们都没有传到福音？那领导人那时候的想法告诉我们，他们对 mission 这个组别他们的要求是，以及他们觉得应该的是说，我们去服务，那我们去服务去传福音，他们是觉得你不要说你去服务，然后你的结果是你要得到这个人，把他拉进来教会，而是说你可以先帮他先柔软他的心，你让他看见，就是我们愿意出来服务，不是说因为想要传福音给你，所以我们来服务你，而是我们就是真心来服务你，因为我们充满了耶稣基督的爱。所以不过这也是因为可能是基督徒在加拿大的比例非常高，就是人口的70%到80%，所以他们比较没有那么积极的像台湾一样去发那种福音单张，就是其实他们都没有，他们只是说如果他们有兴趣问说，你们就是怎么来帮忙？你们是怎么来的？那我们就说我们是加拿大长老教会的营队，然后我们一起来帮忙，就是比较偏于被动的方法去告诉他们说我们是属于教会的，对。那在这个青年大会的前后，其实我们还有多了几天的时间。我忘记讲，就是他们礼拜的方法也是很多元。那有其中一天就是请上芭蕾舞的人来呈现当天想要礼拜的主题。然后还有就是我们每天都要跳早操，那我们就被邀请就是用华语跟台语去祷告。那我们祷告的时候，其实他们是完全不放英文翻译的，就是他们希望就是我们直接用我们的语言来祷告。那我们也有分享一个台湾族的诗歌叫玛丽玛丽，那就是上帝与你同在的意思。那还有一些舞蹈，其实我们都没有原住民嘛，就只有一个是平埔族的，可是我们就是还是想要分享就是台湾的原住民文化。那个衣服是我现在穿的这一件，就是我们的传服 BYEP 的传服。对，然后我们在这个 CY 的前后，我们有去参访，可是其实他们加拿大街道我们教会开的参访没有很多是松松的，就比如说我们这边的参访就是来看这个马街，就是一天的行程就走这样，就是他们比较想要知道说，你们想去哪里，就是我带你们认识加拿大，就带你们去加拿大的可能 shopping mall 来看一看，除非你突然想说我很想要去看其他的地方，他才会特别带你去。那这个马街就是他的胡子里面还有他在台湾做。譬如说帮人家拔牙齿，或者是他在田里面跟人家一起拔东西的就还有一个雕刻。那在左边这张图，它有分，它下面只有分2部分，上面那部分是英文，那下面那部分是罗马拼音，所以我们就在那边念，就觉得很新奇。对，然后我们还有参访一间教会的一个原住民的保育区。那我们正式的采访就其实就走这样，那其他时间他其实都是带我们去认识加拿大不同的地方。对，那这是我知道这张图片，然后想跟大家讲，就是总会有一个青年的服饰事工，那总共有2个活动，一个是ILT 也是一个缩称，就是缩写是 I Love Taiwan。那这个营队是在台湾办，然后邀请国际的
国际不同教会的青年来参加，也是这种教会。另外一个就是像我参加这个，就是台湾团直接去国外跟别人1对1的交流。对，那这次出团给我最大的感觉就是，其实台湾在国际上的知名度其实还是不是很高，就是就连加拿大人他们知道马街，也不知道马街是来台湾的，所以就是我觉得台湾需要再有信心一点。虽然说努力向上很重要，可是我们也必须适时的像外国人或者有机会去国外的时候，我们就可以很大方去分享台湾，就不用害羞。那当然就是虽然我们去的都是基督长老教会，可是其实在不同国家、不同民族的时候，教会以及教会里面的人的形式都不太一样。可能有时候会遇到不习惯的状况，就是可能说，外国人他们比较开放，或者是他们比较自由，他们不想做什么，他们就不想做什么。可是我们不可以说，因为在台湾我们教会所训练的，或者是我们所习惯的价值是这样，就用我们的价值去评论他们这边青年可能不够积极，或者是怎么样。我觉得就是他们有他们对上帝爱的方法，我们有我们对上帝爱的方法。那我觉得上帝爱我们都是一样的。那相信爱，上帝爱大家也是一样。然后谢谢大家，然后谢谢上帝。